बोलो सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने, राम कबीर अध्यारू जी महाराज ने, राम कबीर पद्मनाभ भगवान ने, राम कबीर सदगुरु कबीर साहेब ने, राम कबीर हेत कृपा ने, राम कबीर स्वामी परिवार ने, राम कबीर सर्वे संतों ने, संध्या ना राम कबीर संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मण पायो जबल घट में प्राण श्री गुरु ने पाए लागू प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू करो रे कृपा गुरुजी गोविंद गाइए बीजू काई ना मागू प्रथम पहलो गुरु ने पाए लागू दो उपदेश सदा सुखकारी जेने मन निरमल थाय काम क्रोध लोभ मोह ममता विकार सगलो जाय प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू संतनी संगत सदा गुरु सेवा और सकल ब्रह्मना त्यागी जन्म मरण और यावागवन रहित हरिचरणे अनुरागी प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू अनहद शब्द सहज दुनि उपजे चरण कमल निज वासा चार पदारथ दियो गुरु मेरे गावत जन रोहिदासा प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू रुम झुम गोविंद आवे हरि हरि हाथ बहन मुख मुरली बजावे देवकी के आंगना मा तुलसी को बड़वो हरि जसोमती आंगना में खेलो प्यारे ललना दूर खेला न जी न जाव रे डोटावना हरि साँझ पड़े न घरे आवो प्यारे ललना जमुना के नीर तीर देन चरावे हरि गौदन कीरे संग नीर खतयावे कहे तो कबीर मेरो रोवना सोगावना हरि तीन लोक रमिरयो रे डोटावना रूम झुम गोविंद आवे परब्रह्म पद्मनाभ पुरुषोत्तम पेड़े नहीं हरि अविगत गोविंद चांद सार करो श्रीपति धनी हरि चतुर्भुज श्यामल वरण सारंगधर सुहामनु हरि रुवडलो वैकुंठराय दुष्कृत हरण दामोदरो हरि निरंजन निराकार निष्कलंक पुरुष हरि गाये द्वारकाराय श्यामल वरण सुहामनु हरि सेवो समर्थ सार पार जेनु कोई न बलहे हरि सोये छे अविनाश वास यापे वैकुंठ धनी हरि माधव मुकुंद मोरार महादेव सुहामनु हरि भक्त मुंगत दातार नारायण छे निरमणु सदा सारंगधर सुविचार पार लोकानय्यातमय अवावे गमलय समवार तारन त्रिभुवन टलवले जीवड़ो मोयो छे कल्पनामय कली काले जीव जाम्पियोय
હરે વિના ના લહે કમરે ઉસાસ સાસ દો સ્વામી સાઈ રંગ ધરોય સદા વૈષ્ણવ મન રે ઉછા હયાનંદ અંગે રે ઉલટ્યો રે ભલે આવ્યા પર બ્રહ્મ રાય વાલો વૈષ્ણવ જન મહાપરવર્યો રે હરિનો વરત્યો જય જયકાર સાર બોલો હવે સમુદરો હરિનો આવ્યો રે મન વિશ્વાસ પાસ છૂટ્યા ચોખાન નાય બાપ ઘેર ઘેર વૈકુંઠ વાસ દાસ તમારા વિનવે ભલે આવ્યા પર બ્રહ્મરાય સમરત ધનીને સંત સેવિયા આરતી બંદી છોડ સમરથ કી પાવન નામ મુગત હોય જીવ કી આરતી કર પૃથ્વી પાવદારા સત શબ્દ પ્રકાશ આરતી કર જુગ પ્રગટે આય ત્રેતા રઘુપતિ નામ ધરાવે આરતી કર મુખ મંગલ ગાવે દ્વાપર મેરે કૃષ્ણ નામ ધરાવે આરતી કર કર બંદીરે આશા કલ યુગમાં કબીર પ્રકાશ ચારો રે યુગ ધરો એક શરીર જન જ્ઞાની ઉપદેશ કબીર આનંદ આરતી હર ખય પારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારો જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે સાક પાક મળી ભોજન પાવો સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય જન જીવન તહા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હર ખય પારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આદને અનેક અનાદિ તું સ્થાવર જંગમ તારું તેજ તું ગરુઓને તારું નામ સકલ સંત સુ તુજ પ્રણામ ઇન્દ્રિતનાય અપરાધ પરનામે પાછા ફરે ગરથ ન લાગે કાય મૂરખ મન સંસો કરે બિનતી હે નિજ દાસ કી સુનિયો દીન દયાલ દાસ આપનો જાન કે સદગુરુ હોય કૃપાલ મેં સેવક તું સમર્થ કા બહુને હોય આકાશ જો પ્રતિવત નાગી રહે તાહે પતિ કો લાજ બહુ બંધન में बांधिया एक बिचारा जीव अपने बल छूटे नहीं जो न छुड़ावे पीव નામદેવ કબીર પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી જીવનજીના બાળ ગોપાળ વૈષ્ણવોને રામ કબીર જય જય શ્રી રામ સમરો રામધન સાચો રામે જન કો આગે વાચો રામે ગાવો રામે ધાવો રામ સ્નેહી નિજ મન લાવો રામે સેવા રામે પૂજા રામ સમાનવ દેવ નહીં દૂજા राम भक्ति मुक्ति के दाता राम लक्ष्मण भक्तन के त्राता भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भाई रघुपति महिमा कहो न जाय राम नाम धन अनंत पारा राम नाम शिव हृदय दारा राम नाम पूर्ण अविनाशी राम कहता जम काटे फांसी
राम कहन की बहुत बड़ाई, राम नाम संतन सुखदाई। राम चरण हृदय में राखो, रसना नाम रसायन चाको। राम ही माता पिता कुल देवा, राम ही समरण राम ही सेवा। राम नाम तो सब थे न्यारा, राम निरंजन ज्योतय पारा। राम ही संतन मोह बिराजे, राम अवधपुरी माँ गाजे। राम ही सायर सेतु बंधायो, रामे जाकर बंध छुड़ायो। भक्त हेत के कारज कीनो, धनुष बाण कर सारंग लीनो। रामे पृथ्वी को भार उतार्यो, अपनो कारज आप समार्यो। दस सिर छिर सीता लई आए, रामचंद्र साधु मन भाई। सीताराम के कीर्ति गावो, सीताराम को शीश नमावो। सीताराम के दर्शन आए, लंका राज विभीषण पाए। राम नाम प्रेमे सुगावे, बहुरयो निसंकष्ट न आवे। राम ही सखा राम ही साथी, राम नाम लई उधर्यो हाथी। रामे जन प्रहलाद उगार्यो, रामे तो हिरण्याकश मार्यो। रामे दास कबीर उगार्यो, रामे द्रौपदी को कारज सार्यो। पीपा नामे रसायन पीनो, परशुराम तो नामे जीव्यो। नाम देवे नाम ही गायो, त्रिलोचन घेर नामे આવ્યો। રાકા વાકા રામાનંદ, પાયો પૂરણ પરમાનંદ। ધનાસને રોઈ દાસ બિચારા, રામ હે જીવન રામ આધારા। जय देव परमानंद सूरदासा, अनंत कोट राम जी के दासा। आदयंत मध्य राम जो होई, राम नाम चित राखो प्रोई। आद मंजरी राम जी की माला, राम कृपालु दीन दयाला। राघो चेतन जीवन राम, संत जनों के पूर्ण काम। राम नाम धन साचलियो, प्रहलाद किनो सहाय। राघो चेतन यूं कहे, संत भव सागर तरी जाय। कथा कीर्तन राम धन, संतन मावेश। राघो चेतन नित कहे, सोही उत्तम दे। राम मंजरी नित पढ़े, मंजन होत सरी। राघो चेतन यूं कहे, संत हृदय बसो रघुवीर। सदगुरु संदेश मोकले, कचा बचा सब आव। नाम चिंतामणि जीवना, से भावे सो पाव। जीवन जी जे भावे सो पाव। कुशल तुझ परिवार, आशीर वचन यमतनो। श्यामल वरण सुजान, जाचक बन तो जीवनो। कुशल तुझ परिवार। આજની સાખી કબીર અનલ અનલ પાંખી જપ। कबीर अनल पंखी जमाड़ में या चाहिए निज दास। नाम रूप बच हेता पार माड़े बास। દાસ કબીરજી કહે છે, અનલ નામનું પક્ષી જેમ જિંદગીભર મરતા સુધી ધરતી પર પગ પણ મૂકતું નથી અને આકાશમાં જન્મે છે અને આકાશમાં જ મરે છે। ભગવાનના અનન્ય ભક્તોએ પણ આ પ્રમાણે જિંદગીભર આનદેવ કે ઇતર ઉપાસનાઓ ન કરવાનો ટેક રાખવો જોઈએ। અનલ પંખીની જેમ આ ભક્તોને માટે ભગવાન નામ અને રૂપરૂપી વૃક્ષ તેમનું હોવું જોઈએ અને તેની ઉપર તેઓએ વસવાટ કરવો જોઈએ। યાની આ નામ રૂપ વાળી જ ભગવત ભક્તિ કરવી જોઈએ। હવે ભક્ત મિલન ચાલુ થશે। સર્વેને રામ। રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર। ખૂબ જ સુંદર ભાવથી સંધ્યા આરતી થાય, જેને કહીએ કે
કે આપણું હૃદય ભાવભીનું થયેલું હોય, અને ત્યાર પછીથી આજે અનલ પંખીની એક સુંદર સાખી આવે, અને અનલ પંખી ઉપર જગદીશ મહારાજ પણ આપણને ઘણું બધું કહીને ગયા છે કે એ જે પંખી છે એનું ધ્યાન ક્યાં ગયો છે, કેટલું હવામાં વિહરતું હોય છે. અને આપણી જે ભક્તિ છે એ ભક્તિને એમને આ પંખીની સાથે સરખાવેલી છે કે જે રીતે પંખી ઉપરથી જે રીતે વિહંગ અવલોકન કરીને ચાલતું હોય છે એ રીતનું છે. સીધું સરળ હવાની અંદર તરતું સહજતાથી જે થતી ભક્તિ છે એ ભક્તિની વાત છે અહીંયા, અને એના માટે આ અનલ પંખીનું ઉદાહરણ લેવામાં આવેલું છે. સંતો આજે આપણે સિદ્ધાર્થ નામનું જે પુસ્તક છે, હરમન હેસ નો નાયક એ સિદ્ધાર્થની આપણે વાત કરવા માટે ભેગા થયા છે. કેટલા લાંબા સમયથી આપણે સિદ્ધાર્થના પાત્રને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. સિદ્ધાર્થને આપણે સમજી ગયા છે. આજે હમણાં સાંજે જ રામજી મોટાના દીકરાના વાઇફ સવિતાબેનના ફ્યુનરલમાંથી અમે પાછા આવ્યા ત્યાર પછી જયની સાથે સત્સંગ ચાલતો હતો, અને જયની સાથે જે સત્સંગ ચાલ્યો એની અંદર રામજી મોટા ઉપસી આવ્યા. કારણ કે એ પાત્ર જે લેટ 90s છે, એ લેટ 90s જે પાત્ર છે એને આપણે સીકર કહી શકીએ. સીકર એટલે શું? કે હજુ પણ એમને ઝંખના છે, હજુ પણ એમને કંઈક મેળવવું છે, હજુ પણ એમને કંઈક પામવું છે, અને એકદમ જેને નિર્દોષતા નહીં, કંઈક મર્યાદા હોય એવું લાગે આપણને, ટોટલ ટ્રાન્સપેરન્ટ વ્યક્તિત્વ લાગે, અને કોઈ એમનો જે ભાવ છે એ પ્રકારનો આપણને લાગે કે આ માણસ વૃદ્ધ છે, ખરેખર વધેલો છે, ઘરડો નથી, એ વૃદ્ધ છે, ખરેખર વધી ગયેલો છે, અને જે નિર્દોષતાથી સહજતાથી અમારી સાથે વાત કરી શકે, અને એ પણ કયા સમયે કે જ્યારે પોતાનું સ્વજન નિજધામમાં ગયું હોય તે વખતે પણ આટલી સ્વસ્થતાથી વાત કરી શકે, જયની સાથે વાત કરે, નિરંજનભાઈ સાથે વાત કરી શકે, મારી સાથે કરી શકે, એ જે અનુભૂતિ છે એ કે ગજબ પ્રકારની છે. સિદ્ધાર્થના પાત્રની સાથે આ વાત એટલા માટે મેં કરી કે આપણા ઉદા ભક્તોની અંદર આ સહજતા છે. એ સિકિંગ એટલે કે મારે હજુ પણ કંઈક મેળવવું છે એની ઝંખના છે, હું પામી ગયો છું એ ભાવ આવતો જ નથી. ટ્રાન્સપેરન્સી છે, અને એ સંતની સહજ નિશાની છે. અને જેને આપણે કહીએ છીએ ને કે મારે ગુરુ શોધવા છે, હું કોકને શોધી રહ્યો છું. અરે રોજબરોજના જીવનમાં ગુરુ કરતા પણ મોટા મનુષ્યોનો આપણે ભેટો થતો હોય છે, ફક્ત દ્રષ્ટિ જોઈએ એને ઓળખવા માટેની, અને એ જોવાથી આપણને મળી શકે, ઘણું બધું મળી શકે સંતો. અને એ આપણને આ પડથારા ઉપરથી મળે છે. આ પડથારો ઉભો ના થયો હોત, આ વિચારો આપણે કરતા ન હોત, ભક્ત મિલન થતું ન હોત, તો આવા સુંદર પુસ્તકો આપણી સમક્ષ ન આવ્યા હોત. આજે સિદ્ધાર્થ નામનો જે નાયક છે એને આપણે જોયો છે, એક બ્રાહ્મણ પુત્ર તરીકે જોયો છે, એક શ્રમણ તરીકે પણ આપણે એને જોયો છે, અને થોડો ઘણો એ બુદ્ધની નજીક પણ જતો એને જોયો છે. એટલે આમ આપણે જોવા જઈએ તો સિદ્ધાર્થ ત્રણ પરંપરામાંથી ઓલરેડી પસાર થઈ ચૂક્યો છે. એને વૈદિક પરંપરા જોઈ છે, એને શ્રમણોની પરંપરા જોઈ છે, અને એને બુદ્ધની પરંપરા પણ જોઈ છે. અને દરેક પરંપરાની અંદરનું જે તત્વ છે એ એને જાણી લીધું છે, એને આત્મસાત કરી લીધું છે, એને માસ્ટરી કરી લીધી છે. પણ એ તે જગ્યા પર અટકતો નથી. એને વૈદિક પરંપરાને પૂરી ઓળખી લીધી, એની માસ્ટરી મેળવી લીધી, સંપૂર્ણપણે આઈડિયલ બ્રાહ્મણ પુત્ર થઈ ગયો, પણ સંતોષ નહોતો. મૂવ ઓન, શ્રમણ થયો. શ્રમણ થઈને એને પોતાની જાતને એટલી બધી કેળવી, એટલી બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી લીધી, અને છતાં પણ એને જોયું કે આ શ્રમણમાં પણ કે દમ દેખાતો નથી, જે મારે પામવું છે મને અહીંયા મળે એવું લાગતું નથી. તો એ સાધુઓનો ગુસ્સો વરીને પણ ત્યાંથી નીકળી ગયો, બુદ્ધની પાસે ગયો, જેની પાસે કેટલા બધા અનુયાયીઓ હતા, હજારો લાખો અનુયાયીઓ હતા, અને ત્યાં જઈને ત્યાં રહ્યો પણ ખરો, એ આખા આશ્રમનું ફીલ પણ કર્યું, અને ત્યાં જઈને એને જે ફીલ કર્યું, અને પછીથી અંતે બુદ્ધની સાથે સંવાદ થાય છે, અને બુદ્ધની સાથેના સંવાદમાં એ ચોખ્ખા શબ્દમાં બુદ્ધને પણ કહી દે છે, અને બુદ્ધને પણ એ ગમે છે. બુદ્ધ એને એક સુંદર હાસ્ય આપે છે, અને એ હાસ્ય જેને કહેવાય મિસ્ટિક સ્માઇલ, એ ગૂઢ હાસ્ય હતું, અને જે ગૂઢ હાસ્ય હતું એ ગૂઢ હાસ્યને લઈને સિદ્ધાર્થ ચાલી પડે છે. અને એના પછી પેલું ચેપ્ટર આવે છે અવેકનિંગ, જેમાં એને જાગ્રતતાનો અનુભવ થવાનો શરૂ થઈ જાય છે. એનું કારણ છે કે એને બધી પરંપરાઓને છોડી દીધી હતી.
અને છોડીને એ સિદ્ધાર્થ થવા માંગતો હતો. હું કોણ છું એની જે જિજ્ઞાસા હતી સેલ્ફની, એ સેલ્ફની જિજ્ઞાસા એને વધારે ને વધારે અંદર કરી. હું એટલે ઇન્દ્રિયો, હું એટલે મારું શરીર, હું એટલે મારી સમજ, હું એટલે કોણ, એ સમજવાનો જે પ્રયત્ન કરતો કરતો જાય છે. અને એવું જ કંઈક આપણને થઈ રહ્યું છે સંતો. આપણે પણ આપણો પરિચય મેળવવા માટે એટલાન્ટામાં જવાની વાતો કરીએ છીએ અત્યારે કે ભાઈ પરિચય મહોત્સવ, આપણો પરિચય. તો એવો જ કંઈક પરિચય આપણો આ સિદ્ધાર્થ પણ શોધી રહ્યો છે કે ભાઈ હું કોણ છું અને મારે શું કરવાનું છે. અને એને આ બધી પરંપરાઓને જોઈ લીધી અને પરંપરાઓથી એને જોઈએ એટલો સંતોષ નથી થયો. ધ રીઝન ઇઝ હી ઇઝ અ સીકર. હજુ એને કંઈક ને કંઈક મેળવવાની ઝંખના છે, કંઈક પામવાની ઝંખના છે. હજુ એને લાગે છે કે કંઈક ખૂટે છે, હું કંઈક ખોવાયો છું, મારી અંદર કશુંક ને કશુંક રહી ગયું છે કે જે હજુ મને ખબર નથી પડતી કે શું છે. આઈ વોન્ટ ટુ એક્સપ્લોર. એટલે જે એક્સપ્લોરેશનની એની અંદર જે સુંદર ભાવ આવેલો છે, એ એક્સપ્લોરેશન માટે જાણે કે નીકળી પડ્યો હોય ને એવું લાગે છે આપણને. સિદ્ધાર્થ, આપણે પેલી સુંદર સાકી છે ઓલા જોલા જીવના, એ ઓલા જોલા જીવના એ જીવનજી મહારાજ આપણને ચેતવી રહ્યા છે. ઓલા જોલા કે રખડપટ્ટીમાં તું ના જતો રહેતો. આ પણ કંઈક એવું જ કરી રહ્યો છે કે એના જીવનમાં કંઈક એને મળવું છે. કદાચ આ રખડપટ્ટી પણ લાગતી હોય, પણ એ રખડપટ્ટી હેતુવાળી છે, ધ્યેયવાળી છે. એને કંઈક પામવું છે અને કંઈક પામવા માટે એ તૈયાર છે. કોઈ પણ પ્રકારનું જોખમ લેવા પણ એ તૈયાર છે. એ મુક્ત તૈયાર છે. એ ત્યાંથી જયારે નીકળી ગયો બુદ્ધ પાસેથી, ત્યાં તો બાવા જેવો જ છે. હજુ પણ આપણો સિદ્ધાર્થ જે છે એ દેખાય છે બાવા જેવો જ. એને હજુ દાઢી એની વધારેલી જ છે, એના વાળ વધેલા છે, એના કપડા લગર વગર છે. એટલે હજુ સિદ્ધાર્થ જેને આપણે કહીએ કે નાગરી જીવન કે જે શહેરી જીવન ને અનુકૂળ થયેલો નથી. હજુ એ જંગલી જીવનનો જ સિદ્ધાર્થ છે. એના જે તમે એના વેશ દેખો, એનું વાળ જુઓ, એના કપડા જુઓ, તો હજુ પણ એ જંગલનો જ માણસ દેખાય તમને. એ પ્રકારનો અત્યારે સિદ્ધાર્થ દેખાઈ રહ્યો છે. આ એનો આઉટર લુક છે. પણ હર્મન હેસ જેવો સુંદર લેખક એના અંદરના લુકને જોઈ રહ્યો છે કે એની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે. જે મનુષ્ય સારો બહારથી કેવો દેખાય છે એના કરતા પણ મનુષ્ય અંદર કેવો છે એ જોવાની વાત અહીં આગળ ચાલે છે સંતો. અને આપણી પરંપરામાં જુઓ, જીવનજી મહારાજ કહીને ગયા કે આપણો જે ધર્મ છે એ આચરણનો ધર્મ છે, બહારનો દેખાવનો ધર્મ છે નહીં. અને એટલા માટે આપણી અંદરથી કર્મકાંડ નીકળેલા છે. એવું જ કંઈક આ સિદ્ધાર્થમાં થઈ રહેલું છે. સિદ્ધાર્થની અંદર બદલાવ આવી રહ્યો છે. જે તમે એની બહારની આઉટલુક જુઓ ને, તમે એનો બહારનો વેશ જુઓ, એના લગર વગર કપડા જુઓ, એની દાઢી જુઓ, તો તમને સિદ્ધાર્થ આવો છે એનો અંદાજ ન આવે સંતો. અને આવું તો ઠેર ઠેર થાય છે. નર્મદાની પરિક્રમા કરવા જઈએ ને, તો નર્મદાની પરિક્રમા કરનારા ઘણા બધાને હું મળેલો છું. અને દે આર ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ્સ ફ્રોમ ઇનસાઇડ આઉટ. અંદરથી બહાર એટલા હોશિયાર વિદ્વાન ઘણા બધા છે. સિકર્સ છે એ લોકો, સિકર્સ. અને એ નીકળી પડ્યા છે નર્મદાની આજુબાજુ, એકલા ફરે છે અને એ અનુભૂતિ કરતા હોય છે. અહીં અમેરિકામાં પણ આપણે જે પેલા જેમને હોમલેસ કહીએ છીએ, એમણે ઘણા હોમલેસ જોડે પણ મેં વાત કરી છે. અને એ હોમલેસ પણ છે દેખે છે અમે તો વી આર ટ્રાવેલર્સ. અમારે આ સમાજના બંધનો, કઈ બંધનોની અમારે જરૂર નથી. અમારે બાવા બી નથી થવું. પણ વી આર સિકર્સ. અમારે દુનિયાને માનવી છે, કોઈક જુદી રીતે અમારે દુનિયાને જોવી છે. આવું કરનારા તો ઘણા બધા છે સંતો. અને એ જ રીતે દરેક મનુષ્ય પોતાના જીવનને કંઈક ને કંઈક પામવા માંગતા મતતો હોય છે. તો આ જે સિદ્ધાર્થ છે એ અત્યારે આપણે કમલા નામના ચેપ્ટરમાં આવીને બેઠા છે. અને જે કમલા નામનું જે ચેપ્ટર છે એની અંદર ધીમે ધીમે કરતો સિદ્ધાર્થ આગળ વધી રહ્યો છે. અને આપણે ગયા વખતે ક્યાં સુધી આવ્યા કે પેલા સ્વપ્ન સુધી આપણે આવ્યા કે સિદ્ધાર્થને જે સ્વપ્ન આવે છે અને સ્વપ્નની અંદર એને એનો મિત્ર ગોવિંદ દેખાય છે. અને એના ગોવિંદ એને કહે છે રડતો રડતો કે તું મને કેમ છોડીને જતો રહ્યો, કેમ છોડીને જતો રહ્યો. અને પછી જયારે હોય ગોવિંદને આલિંગન આપવા જાય છે, તે વખતે એને ગોવિંદના બદલે એક સુંદર સ્ત્રી દેખાય છે. એટલે આ સ્વપ્નની જ વાત છે. આ સપનું કે સાચું એવું આપણે જયારે વાતો કરી રહ્યા હોય ત્યારે આ જે વિચારોની જે શૃંખલા એને ચાલી. પહેલી વખત સિદ્ધાર્થ ઘણા સમય પછીથી પેલા નાવિકની ઝૂંપડીમાં રહ્યો છે. જંગલમાં સૂતેલો માણસ ઝૂંપડીમાં પહેલી વખત સૂવે છે. ઝૂંપડીમાં શાંતિથી સૂતો છે તે વખતે એના સ્વપ્ન આવે છે. અને એ સ્વપ્નનું આપણે ગયા વખતે વિશ્લેષણ પ્રેમજીવન મહારાજ કરી રહ્યા હતા આપણી સાથે.
સાથે સાથે આપણે ગયા વખતના વિશ્લેષણમાં જોતા હતા, બે વિભાગમાં આપણે જીવનને કાઢ્યું હતું. એક જીવન જીવવા માટે અને બીજું જીવતા રહેવા માટે. જીવતા રહેવા માટે આપણે બધું જ કરતા હોઈએ છીએ. જે આપણે જેને કહીએ કે જીવતા રહેવા માટે શું જોઈએ? ફૂડ, ક્લોધિંગ, શેલ્ટર. કે આપણને ખોરાક જોઈએ, હવા જોઈએ, રહેવા માટે ઘર જોઈએ, પહેરવા માટે કપડાં જોઈએ. એટલે એ જીવતા રહેવું એક વાત જુદી છે, અને જીવન જીવવું એ એક વાત જુદી છે. અને એની અંદર આપણે પ્રેમજી મહારાજે ખૂબ સુંદર રીતે રુચિમૂલક, મૂલ્યમૂલક અને લક્ષ્યમૂલક એ 3 આપણને બતાવ્યા હતા કે આપણે જે પણ કરતા હોઈએ એની પાછળ કંઈક ને કંઈક હેતુ હોય છે. રુચિમૂલક એટલે કે જે આપણને ઇન્દ્રિયોને ગમતું કરીએ છીએ તે રુચિમૂલક, એટલે મોટા ભાગે આપણને ઇન્દ્રિયો ગાઈડ કરતી હોય છે, આપણને મન ગાઈડ કરતું હોય કે મારે આ જોવું છે, મારે આ સાંભળવું છે. ઇન્દ્રિયો કહેતી હોય કે મારે આ ખાવું છે, મારે આ સાંભળવું છે. કંઈક ને કંઈક આપણને ઇન્દ્રિયો ગાઈડ કર્યા કરતી હોય છે. તો એ જીવતા રહેવા માટે એ જરૂરી છે. પણ જો જીવન જીવવું હોય તો એ જ ઇન્દ્રિયોને આપણે અંતર્મુખી કરવી પડે છે, એની ઉપર નિયંત્રણ મૂકવું પડતું હોય છે. એટલે એ જે વસ્તુ છે એ સિદ્ધાર્થ શીખેલો છે. એટલે એ રુચિમૂલકની અંદર એને પોતાને, જેને કે ફ્રી વિલ, એને ઈચ્છા મુક્ત થઈ ગયેલો છે. અત્યારે એને કોઈ પણ પ્રકારનું કશું રહ્યું નથી, એ મુક્ત છે અને એ અનુભવવા માંગે છે. વસ્તુઓ જેવી છે તેવી રીતે જ એ અનુભવવા માંગે છે. અને પછી આવે છે મૂલ્યમૂલક, એટલે કે આપણા સંબંધોની વાત આવે છે. અને સંબંધોની અંદર મોટા ભાગે મોહ હોય છે, પણ જો સાચો અને સારો સંબંધ હોય તો એ તમને ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ તરફ લઈ જાય છે. આપણે જે ઉદા ભક્તોના અંદરના જે આપણા પ્રેમના જે તાંતને બંધેલા છે, એ પ્રેમના તાંતને બંધેલી આપણી જો દ્રષ્ટિ એ પ્રમાણેની હોય તો આપણે સમાજમાં જ્યારે ભેગા થઈએ ત્યારે પેલી આપણે બે આંખો આપણને મળે છે, રામ કબીર શબ્દ બોલાય છે અને પછી એને ભેટવાનું જે મન થાય છે, એક જે આનંદ થાય છે, એ અનુભૂતિ શું છે સંતો? એની વાત અહીં આગળ કરવામાં આવી છે. એ મૂલ્યમૂલક છે. અને પછી આવે છે લક્ષ્યમૂલક, એટલે કે જે પ્રાપ્ત કરવું છે, એ પ્રાપ્તિ માટેનો જે છે આખું, એની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા ગયા વખતે. અને સિદ્ધાર્થ આ દરેક વસ્તુમાંથી પસાર થઈ રહેલો છે. આપણા જીવનમાં પણ આપણે જે પેલી મેસ્લોની નીડ હાયરાર્કી પકડીએ છીએ, એમાં પણ જે જુદા જુદા જે સ્ટેપની જે ડિમાન્ડ્સ છે, જે નીડ્સ છે, એને આપણે કરતા જઈએ છીએ. અને જે હાઈએસ્ટ લેવલની નીડ છે એના પણ ઘણા બધા ભાગ છે. અને એ દરેક જગ્યા ઉપર આપણે જોવા જઈએ તો આપણો વિકાસ થતો રહે છે. મનુષ્યના જીવનનો હેતુ ફક્ત ને ફક્ત શારીરિક વિકાસ નથી. મનુષ્યના જીવનનો હેતુ માનસિક, બૌદ્ધિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસનો પણ છે. અને એ જે વિકાસ છે, જે ઉચ્ચ પ્રકારનો જે વિકાસ છે, એ ઉચ્ચ પ્રકારના વિકાસની આની અંદર વાત છે. અને મનુષ્યનું મન કેવી રીતે ડેવલપ થઈ રહ્યું હોય છે, એક આખો પ્રોસેસ જ કંઈક જુદા પ્રકારનો પ્રોસેસ છે સંતો. તો આવો આજે આપણે પ્રેમજી મહારાજ પાસેથી આ ચેપ્ટર ને આગળ શું કઈ બાજુ જઈ રહ્યું છે એ જોઈએ. કારણ કે આ ચેપ્ટરનું ટાઇટલ છે કમલા, અને આપણો નાયક સિદ્ધાર્થ કમલાને મળવાનો પ્રયત્ન કરશે અને કમલાને મળવાનો પ્રયત્ન કરીને એને પણ ગુરુ બનાવે છે, ગણિકાને પણ એ ગુરુ બનાવે છે. એની પાસેથી એને કંઈક પ્રાપ્ત કરવું છે. તો આપણે આગળ આ ચેપ્ટરને લઈએ. પ્રેમજી મહારાજ આવો. રામ કબીર. રામ કબીર. સુંદર શરૂઆત. આપણે ઘણા લાંબા સમયથી આ પ્રકરણને જોતા રહ્યા છીએ અને આગળ જોવાનું છે. આજે બોર્ડનો ઉપયોગ નહીં થાય, હું વડોદરામાં છું, પરંતુ આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ગઈ વખતે આપણે જોયું હતું કે સિદ્ધાર્થ જંગલમાંથી પસાર થતો હતો ત્યારે એનું ચિત્રણ બદલાતું ગયું. ચિત્રણ આસ્વાદના આધારે બદલાયું. પહેલા એનું ચિત્રણ જુદું હતું. પહેલા પણ પક્ષીઓનો અવાજ સાંભળતો હતો, હવે એને પક્ષીઓના અવાજમાં બીજું કંઈક સંભળાયું. પહેલા પણ વૃક્ષો જોયા હતા, પણ હવેના વૃક્ષો જોવે ને એ જુદા દેખાયા. આમ ચાલતો નીકળ્યો છે, આસ્વાદ માનતો નીકળ્યો છે. અને
વર્ષો પછી એ કોઈ ઘરમાં સૂતો, એ એમ કે છે કે હું ઘરમાં સૂતો એક નાવિકની ઝૂંપડીમાં, અને ત્યાં એને સુંદર સપનું જોયું, અને આપણે એનું વિશ્લેષણ કર્યું હતું, અને સપનું તૂટ્યું ત્યારે ખબર પડી હું તો ક્યાંક સૂઈ રહ્યો છું, કોઈકની ઝૂંપડી છે, અને એ ઝૂંપડી પણ એના માટે તો રાજમહેલ જેવી હતી. કેમ? તો કે એ જે જંગલમાં રહેતો હતો, સાધુ થયો, ઘર છોડ્યું પછી તો રહેઠાણ વૃક્ષની છાયા હેઠળ નીચે સૂઈ જવાનું. કોઈ ઘર હતું નહીં, ત્યારે મંદિરો નહોતા, આવાસો નહોતા, મોટા ભવનો નહોતા, અને ઝૂંપડીમાં રહી ન શકાય. ત્યારે બધા પાસે ઝૂંપડા જ હતા. તો એ પછી વર્ષો પછી કોકની ઝૂંપડીમાં આવ્યો છે, ઉઠ્યો ત્યારે એને લાગ્યું કે હું તો નાવિકની ઝૂંપડીમાં છું. એટલે સવારે ઉઠીને હવે એને વિદાય લેવી પડે છે. તો સવાર પડતા સિદ્ધાર્થ પોતાની નદી પાર કરાવવા નાવિકને કહ્યું. નાવિક તેને વાંસના તરાપા પર લઈ ગયો, અને સવારના ઉજાસમાં નદીનો ગુલાબી વિશાળ પટ આછો ચમકતો હતો. સરસ મજાનો આછો પટ ચમકતો હતો. હવે એને જુદું જુદું દેખાય છે. દુનિયા એક જ છે, દુનિયા ક્યાંય બદલાઈ નથી. બદલાય માણસની દૃષ્ટિ બદલાય, એનું વિશ્લેષણ બદલાય. આપણે વિશ્લેષણની વાત કરી હતી, બહુ પહેલા કરી હતી. તો એ વિશ્લેષણ હવે એનું બદલાવા માંડ્યું. નદી સુંદર છે, તેને નાવિકને કહ્યું નદી સુંદર છે. તો કેટલા વર્ષ પછી એને નદી સુંદર દેખાય. આપણા માટે પણ આવું જ છે. આપણે જે ભણ્યા છે, જે શીખ્યા છીએ, બસ એના જ ચિત્રનો લઈને આપણે ફરીએ છીએ કે ભાઈ ગંગામાં સ્નાન કરીએ તો પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. આપણી પાસે ચિત્રણ છે. ચયન માટેનું કોઈ ઓપ્શન નથી, આસ્વાદનની ખબર નથી. એટલે સ્નાન કરીએ અને પુણ્ય મળ્યાનો એક આભાસ આછા એ લઈને આપણે નીકળીએ. પણ જ્યારે આસ્વાદન માનીએ, વિશ્લેષણ કરીએ, ત્યારે ચયન બદલાય અને ચિત્રણ બદલાય. સિદ્ધાર્થ નું અહીંયા ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ રહ્યું છે. પહેલા જ્યાંથી શરૂ કરતી યાત્રા, જ્યાંથી શરૂ કરી હતી, હવે એ પહેલા ઉપરથી નીચે આવ્યો હતો, હવે નીચેથી ઉપર તરફ જઈ રહ્યો છે. એની આખી યાત્રા રિવર્સ થવા માંડી છે. અને રિવર્સ થવા માંડી એ ટ્રાન્સફોર્મેશનની ભૂમિકામાં આવ્યો. એટલે કહે છે કે નદી સુંદર છે. જવાબમાં નાવિકે કહ્યું, હા, આ નદી ખૂબ જ સુંદર છે. તેને મને સૌથી વધુ આ નદી ગમે છે, મને સૌથી વધુ આ ગમે છે. મેં તેને ઘણીવાર સાંભળી છે, ઘણીવાર તેને જોઈ રહું છું. તેની પાસેથી કંઈક ને કંઈક મને શીખવા મળ્યું છે. માણસ નદી પાસેથી ઘણું બધું શીખી શકે છે. સિદ્ધાર્થે ખાલી એટલું જ કહ્યું કે નદી સુંદર છે. નાવિકે એનાથી આગળની વાત કરી કે નદી ખરેખર સુંદર છે. મને સૌથી વધુ આ નદી જ ગમે છે. આખા બ્રહ્માંડમાં, આખી કાયનાતમાં, વિશ્વમાં મને આ નદી સૌથી વધારે પ્રિય છે. અને એટલે જ હું અહીંયા રહું છું. અને આ નદીએ મેં ઘણી વખત સાંભળી છે. સાંભળી એટલે નદી પાસે કોઈ ભાષા નથી, ભાષા માણસ પાસે છે. તો નદીની ભાષા કઈ? હવે ભાષાની વાત નીકળે તો બીજી એક વાત કહી દઉં. આપણે બધા પાસે કોઈક ને કોઈક ભાષા છે.
તમે અમેરિકામાં રહો છો, એમને અંગ્રેજી આવડતું હશે, કેટલાક મોટી ઉંમરે ગયા છે, એમને 2-4 શબ્દો બોલતા આવડી ગયું છે. યા, નો, ગુડ, થેન્ક યુ, ફાઇન, બસ થોડીક વોકેબ્યુલરી એની આવી હશે. જે એજ્યુકેટેડ છે એ ફ્લુએન્ટ ઇંગ્લિશ બોલતા હશે, ફ્લુએન્ટ ઇંગ્લિશ સમજતા હશે. જે એજેડ ગયા છે એની વોકેબ્યુલરી થોડી નાની છે, પણ ભાષા આપણે એમ કંઈક આને બોલતા નથી આવડતું, આને ભાષાની ખબર નથી પડતી, તો ભાષાને કંટ્રોલ કોણ કરે? ગ્રામર. ભાષાને કંટ્રોલ કોણ કરે? ગ્રામર. અને જેને ગ્રામર આવડતું હોય એને એમ થાય કે મને ભાષા આવડે છે, પણ તમને ભાષા નથી આવડતી, તમને ગ્રામર કંટ્રોલ કરે છે. અને જેને ગ્રામર નથી આવડતું એને યા બોલતા આવડે છે. મેં ઘણા બધા સામે અમેરિકાથી આવે એટલે યા બોલતા શીખી જાય, એટલે ખબર પડે કે આ અમેરિકા જઈને આવ્યો છે. ભલે 2 મહિના રહીને આવ્યો તો યા બોલતા શીખી જાય કે યા તો અમેરિકા જઈને આવ્યો, પણ એની પાસે ગ્રામર નથી. માણસની વાત કરીએ, ભાષાની વાત કરીએ તો માણસને કંટ્રોલ કોણ કરે? વાત આવી. ભાષાને કંટ્રોલ કોણ કરે છે? ભાષાને નિયંત્રણમાં કોણ રાખે? ગ્રામર. માણસને કંટ્રોલમાં કોણ રાખે? આપણે એની એક વાત બહુ પહેલા મેં કરી હતી, બોર્ડ પર પહેલી વાર સમજાવીને મેં કરી હતી કે માણસને એક માણસ કંટ્રોલ કરે છે, નિયંત્રણમાં રાખે. માણસ પરિવારને, પરિવાર સમાજને, પછી ધર્મ આવે, રાજ્ય આવે, ન્યાય આવે, શિક્ષણ આવે. આ એકબીજાને એકબીજું કંટ્રોલ કરતું જ રહે છે. આપણે કંટ્રોલમાં જ રહ્યા છે, કોઈક ને કોઈક રીતે કંટ્રોલમાં રહ્યા છે. આપણે આપણા મુદ્દા પર આવીએ. અહીંયા નાવિક એમ કે છે નદીને મેં ઘણી વાર સાંભળી છે, તો કયા શબ્દોમાં સાંભળી? પહેલો પ્રશ્ન કે કયા શબ્દોમાં નદી એને વાત કરીએ છીએ? નદી પાસે ભાષા નથી, ભાષા નથી તો ગ્રામર નથી. હવે ગ્રામર નથી તો નદી પાસે કોઈ કંટ્રોલ નથી. વાત એ જ થઈ કે જેમ અમેરિકામાંથી કોઈ વ્યક્તિ આવે એને બહુ અંગ્રેજી આવડતું નથી, પણ 2-4 શબ્દો શીખી જાય અને આખી દુનિયામાં જ્યાં ફરે ત્યાં ખબર પડે એ યા બોલે. અને યા બોલે તો યામાં છતું શું થાય? તો કે ભાવ દેખાય, ભાવ જ દેખાય. તો ભાષા એક માધ્યમ છે, અને ભાષા થકી પ્રગટ શું થવું જોઈએ? તો કે ભાવ પ્રગટ થવું જોઈએ. પણ આપણને ભાવમાં ગતાગમ પડતી નથી. આપણે ગતાગમ શેમાં પડે? ગ્રામરમાં. કેમ કે આપણે એજ્યુકેટેડ છે. આપણે ગ્રામરમાં આપણને સમજણ પડે કે ભાષામાં કેવી રીતે બોલી શકાય, અંગ્રેજી શુદ્ધ કેવી રીતે બોલી શકાય. અમારા એક પ્રોફેસર હતા, ફેકલ્ટી ડીન, અને અમારા હેડ હતા એચઓડી કાંટાવાલા સાહેબ. અને અમે કાંટાવાલા સાહેબ માટે એક કાયમ વાત કહેતા, સાહેબની સામે પણ અમે તો કહેતા કે કાંટાવાલા સાહેબ જયારે ભણાવતા હોય ને, વિષય બનાવતા હોય અથવા કોઈ લેક્ચર ડિલિવર કરતા હોય તો અમારે બહુ કાન દઈને સાંભળવું પડે. અને અમે સાહેબને એમ કહેતા કે સાહેબ તમારું આજે સાંભળીએ ને પછી હસવું અમને ઘરે જઈને આવે. તમે જોક કહો પણ અમને ઘરે જઈને હસવું આવે. તો કે કેમ એમ થાય? તો કે સાહેબની ભાષા પરની પકડ એટલી બધી જબરજસ્ત હતી, એટલું ફાકડું ઇંગ્લિશ બોલતા કે એને સમજતા અમને 2-3 કલાક લાગતા.
ઘણી વખત છટકી જતું. ફરી પૂછવું પડતું કે સાહેબ તમે જો કહો મને ઘરે જઈને સમજ પડે. અને એવા બીજા એક ગુજરાતી કવિ સીતાંશુ યચશ્ચંદ્ર, કદાચ નરેશભાઈ એમને મળ્યા પણ હશે. ફેકલ્ટીમાં અમારી ગુજરાતી ફેકલ્ટીમાં ગુજરાતી ભાષા ભણાવતા. અને ત્યારે હું સ્ટુડન્ટ, અને મને સીતાંશુ સાહેબ સાથે બેસી, મારો વિષય ગુજરાતી નહોતો પણ મને બેસવાનું બહુ ગમતું. અને સીતાંશુ સાહેબ એટલું ફક્કડ શુદ્ધ ગુજરાતી બોલ, ફક્ત ગુજરાતી. હવે આપણે બધા તો ગુજરાતી જ છીએ, પણ સીતાંશુ સાહેબ જયારે ગુજરાતી બોલતા હોય ત્યારે 2 વાર સાંભળવું પડે. આ એમની પકડ હતી ભાષા ઉપરની, કે છે ગુજરાતી જ ઉપરથી જતું રહે. કાંટાવાળા સાહેબ અંગ્રેજીમાં બોલે, અમે ઇંગ્લિશ માધ્યમમાં ભણતા હતા, પણ ઉપરથી જ જતું રહે. અમારા માટે નહીં, બીજા ઘણા બધાની ફરિયાદો આવી હતી કે સાહેબ તમે એટલું ઇંગ્લિશ એવું બોલો છો, અને ભાષા પરની પકડ એવી હતી, જતું રહે. નદી પાસે કોઈ ભાષા નથી, નદી કોઈ ગ્રામર જાણતી નથી, નદી કોઈ વ્યક્તિને ઓળખતી નથી. નદીને એ પણ ખબર નથી કે આ મને પ્રેમ કરે છે, મારો તિરસ્કાર કરે છે, મને ધુતકારે છે, હું કોઈને ગમું છું, હું કોઈને નથી ગમતી, એની પણ એને ખબર નથી. નદીને એ પણ ખબર નથી કે આ નાવિક મારો આશિક છે, એ મને ચાહે છે, મારી પાસેથી કશું શીખી રહ્યો છે. તો નદીએ નાવિકને શું શીખવાડ્યું? આપણે ઘણી વાર નદી કિનારે ગયા હશું, શું શીખીને આવ્યા? અત્યારે તો અમેરિકામાં પિકનિકમાં જવાનો સમય છે, ઘણા બધા પિકનિક કરીને આવ્યા હશે, ફરીને આવ્યા હશે. અમે અહીંયા જઈને આવ્યા, અમે અહીંયા જઈને આવ્યા. કોઈ બીચ પર ગયું હશે, કોઈ બીજા કન્ટ્રીમાં ગયું હશે, કોઈ બીજા અહીંયા ગયું હશે, કોઈ શિપમાં ગયું હશે, ક્રુઝમાં જઈને ફરીને આવ્યા હશો. કોઈ દરિયો જોઈને આવ્યું હશે, કોઈ નદી કિનારો જોઈને આવ્યું, કોઈ પર્વત જોઈને આવ્યું છે, કોઈ જંગલ જોઈને આવ્યું છે, કોઈક મોટા મકાનો જોઈને આવ્યું છે, મ્યુઝિયમ જોઈને આવ્યું છે. મ્યુઝિયમમાંથી, દરિયામાંથી, નદીમાંથી, પર્વતમાંથી કશું શીખ્યા? એને કશું તમને શીખવાડ્યું? આપણે આપણી પિકનિકમાંથી કશું શીખ્યા? પ્રશ્ન કરો છો. આપણે જે પિકનિક કરી, હવે બીજા પ્રશ્ન પર આવો કે આપણે પિકનિક શા માટે કરી? માણસે પિકનિકમાં કેમ જવું જોઈએ? મેં વેકેશન પડ્યું, આપણને રજાઓ હતી, લોંગ વીક હતું, બાળકોએ કહ્યું કે અમને ક્યાંક લઈ જાઓ ફરવા. તો માણસને સુખ જોઈએ છે. મેં પહેલા પણ કીધું કે માનસ રૂપી વૃક્ષ ઉપર કયું ફળ લાગે એની આપણને ખબર નથી. અંતે તો માણસને સુખ જોઈએ છે. સુખ કેવું જોઈએ છે? એને ક્ષણિક નથી જોઈતું, એને સુખ જોઈએ છે, નિરંતર સુખ જોઈએ છે. પણ નિરંતર સુખ ક્યાં મળે એને ખબર નથી. આપણે પિકનિકમાં જઈએ, આપણને એમ લાગે કે સુખ મળ્યું. હવે જે પિકનિકમાં જઈને આવ્યા છે, આપણે એમને એક પેપર આપીએ ને એક પેન આપી દઈએ, એના ઉપર એક નિબંધ, એક એસે લખી આપો. શું લખીશું? એક એસે લખવાનું કહું કે એક એસે તમે જ્યાં જઈને આવ્યા છો ત્યાંથી એક એસે લખીને મને કહો, લખી શકીશું? સૌથી પહેલું વાક્ય મને ના આવડે, મેં ક્યારે લખ્યું નથી, મારું કામ નહીં. તો આપણે ત્યાં ગયા હતા શાના માટે? ખબર નથી. ગયા હતા તો સુખને શોધવા.
પણ કશું લઈને આવ્યા નથી. જવાબ મેં જ આપ્યો તમે કે તમે ગયા હતા શાના માટે તમને ખબર નથી, પણ મને ખબર છે કે તમે સુખને શોધવા ગયા હતા, પણ કશું પ્રાપ્ત થયું કે ન થયું ખબર નથી, પણ કશું લઈને નથી આવ્યા ગેરંટી સાથે કહી દઉં. હું આજે લિખિતમાં આપું કે તમે જઈને આવ્યા, તમારી સાથે ત્યાંથી કશું આવ્યું નથી. નાવિક વર્ષોથી નદી કિનારે રહે છે. બંનેનો તાદાત્મ્ય સંબંધ અહીંયા જોડાયો છે. એકની પાસે ભાષા છે, એકની પાસે વિચાર છે, એકની પાસે ભાવ છે, એકની પાસે જ્ઞાન છે. તો એની પાસે જ્ઞાન છે, ભાવ છે, વિચાર છે, મન છે, વૃત્તિ છે, ચિત્ત છે, સમજણ છે. નદી પાસે આમાંનું કાંઈ નથી. પણ નદી સાવ ખાલી નથી. નદી અર્થાત પ્રકૃતિ. તો પ્રકૃતિ ક્યારેય ખાલી નથી હોતી. પ્રકૃતિ ભરપૂર છે. પ્રકૃતિ પાસે નિયમ છે. પ્રકૃતિ નિયમને જાણે છે. પ્રકૃતિ નિયમમાં રહે છે. પ્રકૃતિ એનું કામ કરે છે. પ્રકૃતિ નિયમિત કામ કરે છે. પ્રકૃતિની વાત નીકળી, નિયમની વાત નીકળી, એક બીજી વાત કહી દઉં. ગ્રેવિટેશન, લો ઓફ ગ્રેવિટેશન, આપણે ગ્રેવિટેશન જાણીએ છીએ. લો ઓફ ગ્રેવિટેશન કોને શોધ્યો? આપણે સ્કૂલમાં ભણીએ છીએ કે ભાઈ ગ્રેવિટેશન નો લો શોધાયો. તો ગ્રેવિટેશન લો શોધાયો, જેને શોધ્યો, જે સાયન્ટિસ્ટ, જે વૈજ્ઞાનિકે શોધ્યો, ત્યાર પહેલા એ નિયમ નહોતો. પહેલી વાર એવું બન્યું કે ન્યૂટનના બગીચામાં એપલ નીચે પડ્યું, ત્યાર પહેલા એપલ ઉપર જતા હતા? ના. ગ્રેવિટેશનનો લો પહેલી વાર કોઈકે સમજ્યું, એને સમજણ પડી, એ લોની સમજણ પડી, એ નિયમની સમજણ પડી. વાત આટલી જ છે. પહેલા એપલ નીચે જ આવતા હતા, આજે નીચે આવે છે. આપણને નિયમની સમજણ પડી કે નથી પડી એ વસ્તુ અગત્યની છે. તો નિયમ તો હતો, નિયમ શોધાતો નથી, નિયમ સમજાય. નિયમને સમજવો પડે. નદીની પાસે કોઈ ભાષા નથી, નદીની પાસે કોઈ ગ્રામર નથી, નદીની પાસે કશું નથી, પણ નદીની પાસે એનો નિયમ છે. અને એ નિયમને નાવિકે જાણ્યો. નાવિકે જાણ્યું. હજુ સિદ્ધાર્થે કશું જાણ્યું નથી, એટલે એને નહીં સમજણ પડે. એને આશ્ચર્ય થશે કે તને નદીએ શીખવાડ્યું અને નદી તારી સાથે વાત કરે છે. તો પેલું એપલ ઉપરથી પડ્યું, કોઈકના બગીચામાં પડ્યું, બીજાના પડોશીના બગીચામાં પડ્યું છે, ત્યાં એપલ હશે. એપલના તો ઘણા બધા ઝાડ હશે, ઘણા બધાના બગીચાઓ હશે, આજે બગીચાઓ છે, તો દરેકના બગીચામાંથી એપલ તો નીચે જ પડે છે. મારા પાછળ અહીંયા આંબાનું એક નાનું ઝાડ છે, ઘણી કેરીઓ લાગી છે, દરરોજ એક બે કેરી નીચે પડે જ છે. મારો ડ્રાઈવર આવીને રોજ ખાય છે. હું અહીંયા આવું એટલે મને આપશે આજે સવારે કે આ કેરી તાજી છે, લો ખાઈ લો. પણ એ નિયમની સમજણ પડી કે નહીં એની ખબર નથી. બસ નિયમની સમજણ પડે તો એમ કહેવાય કે આંબો મને કશુંક શીખવાડે છે, એ મારી સાથે વાત કરે છે. નાવિક એના નિયમને સમજ્યો. તો યાદ રાખીએ, આપણે પિકનિક પર ગયા, પણ પિકનિકમાં ગયા તો ત્યાંનો પ્રકૃતિનો કોઈ નિયમ જાણ્યો? પ્રકૃતિના ખોળે ગયા,
ક્રુઝમાં કયા? દરિયો જોયો, માછલીઓ જોઈ હશે. કેટલાક તો વેલ માછલી જોવા લઈ જાય છે. શ્રીલંકામાં ગયો તો વેલ માછલી જોવા માટે. કૂદકા મારતી હોય બતાવે આપણને દૂરથી. પણ આપણે પાત્ર જોઈને આવ્યા, એની પાસે કશું શીખીને આવ્યા નથી. કેમ કે એની પાસે કોઈ ભાષા નથી. આપણે ભાષાને જાણીએ છીએ, આપણે મર્યાદાને જાણીએ છીએ. મર્યાદા એટલે ગ્રામર, નિયંત્રણ. અને પ્રકૃતિ નિયંત્રણ મુક્ત છે. એ એના નિયમને જાણે છે, સમજે છે. આપણે સમજ્યા નથી. તો નાવિક એમ કે છે અહીંયા કે નદી સાથે ઘણી વાર મેં વાત કરી છે, એને જોઈ રહું છું, તેની પાસે કંઈક ને કંઈક નવું મને શીખવા મળ્યું છે. માણસ નદી પાસેથી ઘણું બધું શીખી શકે છે. તો માણસ ઘણું બધું શીખી શકે એમ છે, નદી પાસેથી શીખાય. જેમ ન્યૂટને એપલના વૃક્ષ પાસેથી નિયમને શીખ્યો, નિયમને જાણ્યો, નિયમ જાણ્યો, તો વૃક્ષે નિયમ શીખવાડ્યો. ત્યાં બેઠો હતો, એના મનમાં લાગ્યું કે આ કેમ નીચે જાય, ઉપર કેમ ના ગયું. તો એ દિવસથી એને સમજણ પડી, એ શીખ્યો. નાવિક નદી પાસેથી શીખે છે. સિદ્ધાર્થ સામે કાંઠે ઉતરતા, આભાર, પણ મને દુઃખ છે કે મારી પાસે તમને આપવા કશું જ નથી જેથી વળતર ચૂકવી શકું. હું ઘર વિના છું, બ્રાહ્મણ છું, બ્રાહ્મણ દીકરો છું અને સાધુ છું. હજુ પણ સિદ્ધાર્થ એની ટ્રાન્સફોર્મેશનની ભૂમિકામાં તો આવ્યો છે, થોડોક આવી રહ્યો છે. હજુ રહીને એને પેલો વિચાર, હું બ્રાહ્મણ છું, ઘર વિનાનો છું, મારી પાસે ધન નથી, સંપત્તિ નથી, અને ઇન્દ્રિય થકી એ સુખ મેળવવા માટે નીકળ્યો છે. હજુ તો ઇન્દ્રિય થકી જ સુખ મેળવવા નીકળ્યો છે. હજુ એ ઇન્દ્રિયોમાં અટવાયેલો છે, અને એનું આપણે આગળ જોવાનું છે. તો કે હું જોઈ શકું છું, અને મેં તમારી પાસેથી કોઈ વર્તનની કે ભેટની અપેક્ષા રાખી નથી. ફરી વખત આવો ત્યારે આવજો, હું ફરી વખત આવીશ એવી તમને ખાતરી છે? ત્યારે કે ચોક્કસ. એ પણ મને નદીએ જ શીખ્યું છે કે દરેક વસ્તુ પાછી આવે છે. હે સાધુ, તમે પણ ક્યારેક પાછા આવશો. ચાલો આવજો. કદાચ તમારી મિત્રતા મારું વળતર હોઈ શકે. ભગવાનની ભક્તિ દરમિયાન યજ્ઞ વિધિ કરો ત્યારે યાદ કરજો. આ બહુ સુંદર શબ્દો છે કે દરેક વસ્તુ પાછી આવે છે. તમે પણ ક્યારેક પાછા આવશો. અને આ કોને શીખવાડ્યું છે? નદીએ શીખવાડ્યું છે. આજે આપણે વાત કદાચ અહીંયાથી જ પૂરી થઈ જશે, આપણો સમય પણ થઈ જશે. તો દરેક વસ્તુ પાછી આવે છે. પાછી આવે છે એટલે સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં માનસને છોડીને સમસ્ત પ્રકૃતિ, માનસને છોડીને સમસ્ત પ્રકૃતિ એકબીજાની સાથે હળી મળીને સંલગ્ન રીતે એકબીજાના પૂરક બનીને રહે છે. પ્રકૃતિમાં, બ્રહ્માંડમાં કઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ જગ્યાએથી કોઈ પણ વસ્તુ કશુંક લે છે તો બદલામાં એ જે લે છે એ પાછું આપે છે. કશુંક લે છે તો પાછું એને મળી જાય છે. એ જ લઈ એક બીજ, સીડ, એને આપણે ગ્રો કરીએ, એ મોટું થાય. તો મોટું કેવી રીતે થાય? એક સીડ, એને આપણે નાખ્યું જમીનમાં, તો જમીનમાંથી પોષણ મેળવીને જમીનમાંથી તત્વો લઈને મોટું થાય. મોટું વૃક્ષ પણ બને. અને વૃક્ષ બને એને પોષણ ક્યાંથી મેળવ્યું? જમીનમાંથી. મોટું વૃક્ષ થયું. પછી વૃક્ષ થાય, ખીલે, સમય આવે, એને જે પોષણ મળ્યું હતું ધરતી પરથી
એ એના પાંદડાને ખેરવી નાખે, પાંદડા બધા નીચે પડી જાય, નીચે પડે એ પાંદડા કોવાય, એ પાંદડામાંથી શું થાય? સૌને ખબર છે, ફર્ટિલાઇઝર થાય, ખાતર થાય, પૌષ્ટિક છે. પાંદડા ધરતીનો ખોરાક છે, પાછા ધરતીમાં સમાઈ જાય. ઝાડ પણ સમય જતા ખરી પડે, પડી જાય, ધરતીમાં જતું રહે. જે લીધું હતું એને પાછું મળી ગયું. પ્રાણીઓ, પશુઓ ઘાસ ખાય, ઘાસ ખાઈને મળમૂત્ર રૂપે ધરતીને પાછું આપે છે. મરી જાય ત્યારે પણ ધરતીમાં સમાઈ જાય છે. જ્યાંથી જે લીધું હતું એને પાછું મળ્યું. પદાર્થનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય. ફિઝિક્સમાં બધા જે ફિઝિક્સ ભણેલા છે એમને ખબર છે, કોઈ પણ પદાર્થનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે, ડિસ્ટ્રોય નથી થતું. એ ટ્રાન્સફોર્મેશનની ભૂમિકામાં ચાલતું રહે. જેને જે લીધું છે એ પાછું આવે છે, જે ગયું છે પાછું આવે છે, અર્થાત એ ટ્રાન્સફોર્મેશન છે. તો અહીંયા ટ્રાન્સફોર્મેશનનો સિદ્ધાંત આપણને જાણવા મળે છે. માણસ ધરતી પાસેથી લે છે, ધરતીને પાછું શું આપ્યું? આપણે શું આપ્યું ધરતીને? આ પાછું શું આવ્યું? હમણાં થોડા દિવસ પહેલા જયનો એક મેસેજ હતો કે આપણે મકાન બનાવીએ, પછી એનું વાસ્તુ કરીએ, એટલે આપણે જે જગ્યાએ મકાન બનાવ્યું એ જગ્યા પર કોઈ પશુઓ રહેતા હોય, જીવજંતુઓ રહેતા હોય, આપણે એની જગ્યા છીનવીને આપણું મકાન બનાવ્યું, એટલે આપણે એમને પાછું કંઈક આપવું પડે. એટલે એના માટે વાસ્તુ વિધિ કરવાની. વાસ્તુ વિધિમાં આપણે એની ક્ષમા માંગીએ, એને આપણે પાછું આપીએ છીએ. તો શું પાછું આપ્યું? મારો આટલો જ સવાલ છે. જેને પણ વાસ્તુ કરાવ્યું હશે, પેલા સત્યનારાયણની કથા કરાવે, કોઈ પૂજા કરાવે, હોમ કરાવે, હવન કરાવે છે, ઘણા બધા છે આમાંથી, આપણામાંથી. તો તમે ધરતીને પાસેથી તમે જે લીધું એમાંથી પાછું શું આપ્યું? હવે ઉદાહરણ સાથે સમજાવી દઉં. આપણે બધા રોટલી ખાઈએ છીએ. આપણે જે બેઠા છે 60-70 પરિવારો, કોઈ વ્યક્તિ એવી નહીં હોય કે જેને ઘઉંની એક રોટલી ખાધી નહીં. તો ઘઉં ની રોટલીમાંથી ઘઉં, પણ આપણે ઘઉંનું ઉદાહરણ લઈએ, આના તો બાકી બધું ઘણું બધું છે, પણ એક ઘઉં. તો ઘઉંનું મૂલ્ય શું ચૂકવીએ છીએ આપણે? એનું મૂલ્ય કેટલું? ઘઉંનું મૂલ્ય કેટલું? અમેરિકાના ભાવ મને ખબર નથી, ત્યાં ઘઉં નહીં મળતા, ત્યાં તો લોટ મળે તૈયાર. ભારતમાં હોય તો હું કહી દઉં ભાઈ આટલા રૂપિયા ક્વિન્ટલ ઘઉં મળે, એટલે 1 કિલો ઘઉંની કિંમત આટલા રૂપિયા થાય. એ ભારતની વાત કરીએ આપણે. તમે અમેરિકામાં ઘઉંની કેટલી કિંમત ચૂકવો છો? તમારી પાસે એનું ગણિત હશે કે આટલા રૂપિયા કિલો લોટ મળે છે, આટલા કિલોનું આ થાય, આ બ્રાન્ડનું આ થાય, આ બ્રાન્ડનું આ થાય. અલગ અલગ બ્રાન્ડ આવતી છે, અલગ અલગ બ્રાન્ડના અલગ અલગ ભાવ હશે. એમાં પાછા અત્યારે તો પેલા ઓર્ગેનિક પણ થઈ ગયા છે. કેટલાક લોકો પાસે પૈસા વધારે આવ્યા હોય, થોડા જાગૃત થયા હોય. હવે જાગૃત તો પૈસા તો જ થવાય, પૈસા ના હોય તો જાગૃત હોય તો કોઈ કામની નથી. એટલે ઘણા એમ કહેતા અમે તો ઓર્ગેનિક ખાઈએ છીએ, એનું જરા મૂલ્ય વધારે હશે. તો એ મૂલ્ય તમે કોનું ચૂકવો છો? ઘઉંનું ચૂકવો છો કે ઘઉં પકવવા માટે જે મહેનત થઈ, જે મજૂરી થઈ, એનું સેવા મૂલ્ય ચૂકવો છો? પૈસા જે આપણે મની ચૂકવ્યા, એ મની ઘઉંના પૈસા આપણે ચૂકવ્યા નથી. ઘઉં મફત છે, ઘઉંનો લોટ મફત છે. અમેરિકાની વાત કરીએ તો લોટ છે, તે ઘઉં તમે જોયા નથી. એનું મૂલ્ય મફત જ છે. આપણે જે કઈ મૂલ્ય ચૂક્યું એ સેવા મૂલ્ય છે.
કંઈક સ્પષ્ટ થયું? નહીં થયું. વિસ્તારપૂર્વક સમજાવો કે ઘઉં ક્યાંથી આવ્યા? ધરતીમાંથી. તો ધરતી આપણને ઘઉં આપ્યા. આપણે જે મૂલ્ય ચૂક્યું એ કોનું ચૂકવ્યું? તો કે કોઈક વ્યક્તિએ ઘઉંના દાના લીધા, દાના લઈને ખેતરમાં વાવ્યા, ખેતરમાં વાવતા પહેલા એને ખેતરને ખેડ્યું હશે, ખેતરને સાફ કર્યું હશે, ખેતરમાં એને ખાતર નાખ્યું હશે, એને દવા નાખી, એને પાણી પાયો, મોટા કર્યા, ઉછર્યા, ઘઉંને કાપ્યા, કાપીને સાફ કરી બજારમાં લઈ ગયો, બજારમાં જઈને વેચ્યા. કોઈક વેપારીને આપે છે, વેપારીએ કોઈક મોટા હોલસેલને આપ્યા છે, હોલસેલ વેપારીએ એને કોઈ ફેક્ટરીમાં આપ્યા છે, ફેક્ટરીમાં ગયા, ફેક્ટરી વાળા એને કંઈક ફરી સાફ સફાઈ કરી છે, એનો લોટ બનાવી, એનું પેકિંગ કર્યું, પેકિંગ કરીને સ્ટોકિસ્ટને આપણે સ્ટોકિસ્ટે મોલમાં આપ્યા છે, મોલમાંથી આપણે લઈ આવ્યા. તો આ દરમિયાન જે કઈ ખર્ચો થયો એ ખર્ચ આપણે એને સેવા મૂલ્ય કહીએ. તો એ સેવા મૂલ્ય આપણે ચૂકવ્યું છે. ઘઉંને શું ચૂકવ્યું? ઘઉં તો ધરતી મફત આપ્યા. તમે ધરતીને શું આપ્યું? આપણે કશું ધરતીને દીધું? કશું નહીં. તો ઘઉંની કિંમત કઈ નથી, ઘઉં મફત છે. માણસ ધરતી પાસેથી લે છે અને માણસ ધરતીને કશું ચૂકવતો નથી. પ્રકૃતિ પાસેથી કશુંક લે છે. એક પ્રકૃતિ બીજી પ્રકૃતિ પાસેથી કશુંક લે છે. પ્રકૃતિમાં જીવ આવે, પ્રાણ અવસ્થા આવે, પદાર્થ અવસ્થા આવે, એ એકબીજા પર આધારિત છે. કશુંક લે છે. જેમ સમુદ્રમાંથી વરાળ થઈ, વરાળનું વાદળ થયા, વાદળ થઈ જલ ઉપર ગયું, એ ઉપર જઈને વરસ્યું, ધરતી પર આવ્યું, પર્વત પર પડ્યું, પર્વત પરથી લઈને પાછું નદીમાં ગયું. જગતના ફેફસા કોણ? જે એન્વાયરમેન્ટ સાયન્સ ભણ્યા છે એને ખબર હશે કે જગતનું ફેફસું કયું? આપણે ઓક્સિજન લઈએ છીએ. તો આજે જગતના ફેફસા તરીકે એમેઝોનને કહેવાય છે કે 60% ઓક્સિજન એમેઝોનના જંગલમાંથી આપણને મળે છે. જો એ જંગલનો વિનાશ થઈ જાય તો ધરતી પરની તમામ જીવસૃષ્ટિ ખતમ થઈ જાય. એમેઝોનના જંગલને જીવતા રાખવાનું કામ સહારાનું રણ કરે છે. તમને એમ થતું કે સહારાનું રણ, જો સહારાનું રણ સુંદર મજાનો બગીચો બની જાય તો 4 દિવસમાં સમસ્ત જીવસૃષ્ટિ વિનાશ પામે. ભારતનો હિમાલય એ એશિયન કોન્ટિનેન્ટલનું પાણીની ટાંકી છે. એશિયન કોન્ટિનેન્ટલમાં જે જળ મળે છે એની પાણીની ટાંકી હિમાલય છે. એન્ટાર્કટિકા ખાલી બરફ છે, તો એ કશું નથી, પણ વિશ્વની ધરતીનું વાતાવરણ સેટ કરવામાં એની બહુ મોટી ભૂમિકા છે. તો સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં ધરતીની બહાર પણ જે કઈ જેની પાસે લે છે પાછું આપે છે. નાવિક નદી પાસેથી આ શીખ્યો છે કે નદી મને આ શીખવાડ્યું છે. નદી મારી સાથે વાત કરે, હું એને જોઈ રહું છું. શું જોઈ રહે છે? એને શીખવાડ્યું છે. નદી પાસેથી જાણી શક્યો છે. તો પ્રકૃતિના નિયમને નાવિક જાણી શક્યો છે. એના માટે કોઈ ભાષાની જરૂર નથી. એપલ નીચે જ આવ્યું. ન્યૂટને એને જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એમાં એપલ પાસે કોઈ ભાષા નહોતી. એપલની ભાષા ન્યૂટનને ખબર નથી, એપલને ખબર નથી. બીજા એકબીજાને કઈ ભાષામાં વાત કરી? બંને એકબીજા સાથે વાત કરી છે. એપલ પડ્યું તો એને પેલાને કશું કહ્યું કે જો નીચે આવ્યું. પેલાને ખબર પડી પેલું નીચે કેમ આવ્યું. તો જાણવું.
આપણે પહેલા દિવસે મેં બોર્ડ પર કહ્યું હતું કે પ્રસ્તાવ આવે માનવો નહીં અને જાણવું. આપણે જાણતા નથી, બસ જાણતા નથી એટલે અટવાયેલા છે. હજુ આપણો સિદ્ધાર્થ ટ્રાન્સફોર્મેશનની ભૂમિકામાં આવી રહ્યો છે, હજુ પૂરેપૂરો આવ્યો નથી, અડધે છે. અને એટલે એમ કે છે કે મારી પાસે તને આપવા માટેના પૈસા નથી. તો કે તું ફરી પાછો આવીશ, કેમ આવીશ? તો કે પેલો એને ઓળખી ગયો છે કે આ ભાઈ માં કંઈક છે, આકર્ષણ છે, અને એટલે એને જવા દે છે. પણ છેલ્લી વાત કહીને આપણે પૂરું કરીએ કે સિદ્ધાર્થ એમ વિચારે છે કે નાવિક માયાળુ છે, અને એને ગોવિંદના દર્શન થયા કે મને ગોવિંદ જેવો કેમ દેખાય? હવે એને પાછો ગોવિંદ યાદ કે મતલબ ગોવિંદ જેવો કેમ દેખાય? કે મારો મિત્ર હતો, સારો મિત્ર હતો, અને આ નાવિક પણ મારો સારો મિત્ર બને એમ છે, અને હું કોઈ એનો મિત્ર હતો નહીં, છતાં એમ કે છે કે આપણી મિત્રતા હું યાદ રાખીશ. એ મિત્રની દ્રષ્ટિએ જોયે છે, એને મારી સાથે મિત્રતા કરવી છે. એ મને એમ કહે છે કે તમે ક્યારેક પૂજા કરો ત્યારે મારું નામ લેજો, બરોબર? બધા ગોવિંદ જેવા લાગે, જાણે આભારની લાગણી વ્યક્ત, પરંતુ એ લોકો પોતે જ આભારના અધિકારી છે. બધા જાણે આજ્ઞાનું પાલન કરવા આતુર છે, મારા મિત્ર બનવા આતુર છે, અને સાવ બાળકની જેમ ખાસ કશું વિચારતા નથી. બહુ મોટું સેન્ટેન્સ છે. બાળકની જેમ સાવ કશું વિચારતા નથી. સિદ્ધાર્થ એમ કે બધા મારા મિત્ર બનવા તૈયાર છે, મારી આજ્ઞાનું પાલન કરવા તૈયાર છે. મારામાં એવું શું છે કે આ બધા મારા તરફ આકર્ષાય છે? પણ ફરી બીજો વિચાર એને એમ આવે છે કે આ બધા બાળક જેવા છે. બાળક કેવું છે? નિર્દોષ છે. એને આપણે ચોકલેટ આપીએ, આપણી પાછળ પાછળ આવે, આપણે મિત્રતા કરી નાખી એક ચોકલેટમાં. એ કશું વિચારતા નથી. ગોવિંદ મોટો થયો, પણ એને કશું વિચાર્યું નહીં, જાણ્યું નહીં, જાણવાની પ્રક્રિયામાં નહોતો આવ્યો. એ માત્ર સિદ્ધાર્થનો પડછાયો બનીને ચાલતો હતો. નાવિકમાં પણ એને એમ જ દેખાય છે કે મારો મિત્ર બનવા કેમ તૈયાર થયો? એ પણ બાળક જેવો જ છે. પણ હજુ સિદ્ધાર્થને ખબર નથી નાવિક એ ગોવિંદ નથી. હજુ એની ખબર નથી પડી, પણ હજુ એનું મન એ કહી રહ્યું છે, એના શબ્દોથી હજુ એને ઓળખી નથી શક્યો. પણ એક વસ્તુ છે, એ ટ્રાન્સફોર્મેશનની ભૂમિકા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. તો સંતો, આવતા ભક્ત મિલનમાં આપણે આગળ જોઈશું કે સિદ્ધાર્થ હવે શું કરી રહ્યો છે. સર્વે સંતો ભક્તોને સાદર સપ્રેમ રામ. રામ કબીર. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી પ્રેમજીન મહારાજ આપણને નાવિક અને સિદ્ધાર્થ એ બંને પાત્રોને ધીમે ધીમે વિકસાવી રહ્યા છે. નાવિકનું પાત્ર છે, ખૂબ ઊંડું પાત્ર છે, આપણને પાછળથી ખબર પડશે. એના નામથી પણ એક આખું સુંદર ચેપ્ટર આવી રહ્યું છે, અને જે ચેપ્ટર આવે છે એ ચેપ્ટરમાં આપણને થોડી વધારે ખબર પડશે. પણ મૂળ હેતુ એ છે કે આપણે અહીંયા જે ચર્ચા કરીએ છીએ એ ચર્ચા આપણને કંઈક ને કંઈક રીતે જાગૃત કરે છે. પ્રેમજીન મહારાજની વાત સાચી છે. આપણે બધા નદી કિનારે જઈએ છીએ, દરિયા કિનારે જઈએ છીએ, પિકનિક કરીએ છીએ, રમીને પાછા આવીએ છીએ. શું આપ્યું આપણે પાછું? અને આપણે શું ત્યાંથી લાવ્યા? વિચાર કરવો રહ્યો. અને એનું કારણ છે કે જે પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિની પાસે નિયમો છે, અને પ્રકૃતિની પાસે સૌથી મોટી વસ્તુ એ છે કે પ્રકૃતિની પાસે અહંકાર નથી, સહેજ પણ અહંકાર નથી. નદીની અંદર કરોડપતિનો છોકરો પડે કે પછી ગરીબનો છોકરો પડે, નદીનો નિયમ છે વેન, ગતિ. એને ગતિમાં ને વેનમાં એ કરોડપતિનો છોકરો પડ્યો છે એને બચાવવાનો પ્રયત્ન નદી નથી કરવાની, કે પેલો ગરીબનો પડ્યો છે એને મારવાનો પણ પ્રયત્ન નદી નથી કરવાની. જેની જેવી કૌશલ્યતા, જેની જેવી આવડત, એ પ્રમાણે નદી તરી શકે. કરોડપતિના છોકરાને તરતા ન આવડ્યું તો ડૂબવાનો જ છે, અને પેલા ગરીબના છોકરાને તરતા આવડ્યું છે એટલે એ બચવાનો જ છે. એનું કારણ છે કે નદીને અહંકાર નથી. અને નદીની સુંદર જે વાતો છે, જો આપણે આગળ ઘણું બધું જોવાના છે, પણ મૂળ વસ્તુ એક જ છે કે
પ્રકૃતિને અહંકાર નથી, એ જેવી છે તેવી જ છે, અને એ હંમેશા પ્રકૃતિના નિયમ અનુસાર દરેક વસ્તુ પાછી આપે છે. અને મનુષ્ય એની પાસે ભાવ લઈને જાય છે, વૃત્તિ લઈને જાય છે. તો એ ભાવ અને વૃત્તિ લઈને જે જાય છે એ એમાંથી મનુષ્ય પોતે શીખે છે. પોતાની અંદરનો જે ભાવ હોય છે એ એમાંથી શીખતો હોય છે. હમણાં જ દરિયા કિનારા પર ગયો હતો કેન્કુનના. સવારનો બેસ્ટ ટાઈમ એ જ કે હું એકલો ત્યાં જઈને બેસું, મારું પુસ્તક લઈને સૂર્યોદય જોઉં, સૂર્ય નમસ્કાર કરું એની સામે. અને સવારના 4 કલાક બધા ઊંઘતા હોય ત્યારે હું જાગતો હોય. અને જે સવારના 4 કલાકમાં જે પંચ મહાભૂત, જે પ્રકૃતિ જે પ્રમાણે ત્યાં ખીલી રહ્યું હોય એ હું જોતો બેઠેલો હોય, કઈ જ નહીં, એક સાથે પુસ્તક હોય અને આમાં બેઠેલો હોય. દરિયાના મોજા આવતા જ જાય, દરિયો ભૂગવતો જ જાય, ભરતી આવે અને ઓટ આવે, પણ દરિયાનો અવાજ એકનો એક જ રહે, એનો ગંભીર અવાજ, એનો ભૂગવવાનો અવાજ એનો એ જ રહે. મોજું આપણી પાસે ફટ 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 કરતું આવે, જાણે કે કંઈક કહેવા આવી રહ્યું હોય, આપણને કંઈક કહેવા માંગી રહ્યું હોય કે મેં જાણ્યું છે, મારી પાસે ગંભીરતાનો ગુણ છે, હું ઘૂઘવું છું, પણ હું તને ડૂબાડી નથી દેવાનો, કારણ કે તું તો કિનારા પર ઊભો છું. એવા સુંદર ભાવથી એ મોજું કૂદતું ને કૂદતું પાસે આવે, આપણા પગને પલાળે, કંઈક સંદેશો આપવા આવી રહ્યો હોય એવું આપણને લાગે એ ઘૂઘવતાની અંદર. અને પછીથી ધીમું રહીને પાછું જતું રહે. અને જ્યારે એને ભરતી આવે ત્યારે જ્યારે લાગણી આવતી એવું લાગે, ઓટ આવે ત્યારે જેને કે લાગણીમાં ઓટ આવી રહી હોય એવું આપણને લાગે, કંઈક કહેવા આવી રહ્યું છે એવું લાગે આપણને. પણ ભાઈ તારી પાસે તો સમય નથી, તો હું તને શું કહું, તારી પાસે સમય નથી, એમ કહીને જેને મોજું પાછું જતું રહેતું હોય. અને એ જ મોજું પાછું ફરીથી પાછું ઉલાળા મારતું આગળ આગળ, ના ના ના, તો અહીંયા ઊભો છે, હું તને કંઈક કહું, હું તને કંઈક જણાવું. એમ કરતો દરિયાલાલ આગળ આવે, પાછળ જાય. આપણા પૂર્વજો દરિયાલાલ કી જય બોલતા હતા, એ એમને એમ નતા બોલતા. આ દરિયો જ એ જે આપણું આખું જે બાષ્પીભવનનું જે આખું ચક્કર છે એ કરીને જલ પાછું લે છે. નદી મિલે સાગર से, सागर मिले कौन से जल में, એ જે લેખકે જે કવિએ જે લખ્યું છે એ પણ એ જ છે કે ભાઈ પ્રકૃતિ દરેક વસ્તુ એકબીજાને પાછી આપતી જ જાય છે, પાછી આપતી જ જાય છે. પણ એના માટે જરૂર છે આપણે એની પાસે શાંતિથી બેસવાની, ખુલ્લા દિલથી એકલા બેસવાની, વિચારવાની. અને એ વિચારીએ તો આ પ્રકૃતિ જે પંચમહાભૂત છે વાતો કરે. જે સવારનો સૂર્યોદય છે એ નદી દરિયા ઉપરથી જે નીકળી રહ્યો હોય એના જે દર્શન થાય, પવન ઘૂઘવાટા મારતો જે પંચમહાભૂત તે જ જે સૂર્યનું નીકળી રહેલું હોય, આકાશ ભૂરું ભટ્ટ અનંતનું આપણને દર્શન કરાઈ રહ્યું હોય, એ દરેકે દરેક વસ્તુ જ્યારે આપણે જોઈએ ત્યારે એની પાસેથી આપણને શીખવાનું મળે. અને એટલા માટે એને આપણે વિભૂતિ કીધી છે કે એની પાસેથી કંઈક ને કંઈક શીખવાનું મળે, જાણવાનું મળે, અને એ આપણી ગુરુ થઈ શકે તેમ છે. અને એ આપણે પ્રકૃતિ પાસે જઈએ, અનુભૂતિ કરીએ, એ જગ્યા પર બેસીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે. પેલું પેલિકન નામનું જે પક્ષી છે, એટલું મોટું, એટલી મોટી એની પાંખો હોય, એ ઉડીને જતું હોય, અને ઉડીને જાય અને એનો જે શેપ છે અને જેનો બોડીની તમે એને જે વચ્ચેનો જે પીઠનો જે ભાગ છે એ મૂકો ને તો તમને એવું લાગે કે સાલા આવું મારી બેગ ગોઠવું ને તો બેગ પણ આટલી સરસ રીતે ન ગોઠવાય એવું પેલું પેલિકન પક્ષીની બેગ હોય છે. એકદમ ભરાવદાર મોટું પક્ષી, અને દરિયામાં ઉપર જઈને પછીથી જે ડૂબકી મારે અને પોતાનો આનંદ લેતું હોય છે. કંઈક ગજબની વસ્તુ છે. ઓબ્ઝર્વ કરીએ ત્યારે એની પાસેથી ઘણું શીખવાનું મળે છે. સંતો પ્રેમચંદ મહારાજે આજે એ જાગૃત કર્યા આપણને કે જે જગ્યા પર છો તો બી ઇન અ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ, ત્યાં આગળ એ વસ્તુને માનીએ અને શીખીએ. અને ત્યાં આગળથી ત્યાં કોઈ પૂછે ક્યાં જઈએ, હવે આ કરીએ, શું કરીને કે મને આ તો ક્રુઝમાં ગયા હતા, બરોબરનું ખાધું પીધું, મજા કરી, બધા સાથે ગયા હતા, 40-50 જણા 60 જણા ગયા હતા, અને વાત પતી ગઈ. જ્યાં આગળ જે પામવાનું છે એ પામી લઈએ ને એનો કંઈક આનંદ જુદો છે, અનેરો જુદો છે. આપણો નાયક સિદ્ધાર્થ કંઈક આવા આનંદમાં છે અત્યારે, કંઈક આવી અનુભૂતિમાં છે. એવી જ અનુભૂતિમાં આપણે સર્વે પણ રહીએ એવા સુંદર ભાવ સાથે વિરમું છું સંતો. ફરીથી પાછા આવતા મહિનાના ભક્ત મિલનમાં આ ટોપિકને આપણે આગળ ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને સંધ્યાના રામ કબીર, ભારતમાં પ્રભાતના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને સર્વે સંતોને કબીર સંધ્યા રામ રામ કબીર કબીર રામ કબીર રામ રામ કબીર કબીર રામ રામ કબીર કબીર રામ રામ કબીર કબીર રામ રામ કબીર કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ રામ કબીર કબીર રામ રામ કબીર